स्वागत करती हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर ते अज का साडा टॉपिक आ बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ जिन्होंने असीं पंजाबी च कहने छड़ चार्ट अते रेखा चार्ट इनू पंजाबी दे विच दंड आलेख एंड रेखा आलेख भी कह दिंदे आ। ठीक है जी। हाँ जी देखो असीं पहलां कीता सी डाटा इंटरप्रिटेशन का ही एक टॉपिक आ जिहदा नाम आ बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंडर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आ जाते हैं, 5 या 6 टॉपिक आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंडर, जिदा ला लो पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ बार चार्ट, फ्रीकुएंसी चार्ट। ठीक है, इस तरह के जोड़े आते हैं काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आ जाते हैं, वो 5 6 7 हो सकती है अलग अलग नाम दे के, तो उन्होंने शेप भी अलग अलग होगी। जिदा हम बार ग्राफ की शेप ला लो जिद इस तरह का ग्राफ दिता होगा, इस तरह का ग्राफ, ठीक है, उन्होंने असीं की बोल देंगे बार ग्राफ, उन्होंने बार ग्राफ कह देंगे जिद इस तरह का ग्राफ दिता होगा, तो जिद इस तरह लाइन दी होगी कोई, उन्होंने असीं बोल देंगे लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन के इन्फॉर्मेशन दी होगी। हुण देखो पहला असीं कीता सीगा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब की आ, किसी भी चीज़ की कोलैक्शन जो साडे कोले किसी भी चीज़ की कोलैक्शन हो जाती है, मतलब सूचनावां इकट्ठियां हो जांदियां वा, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जिहड़ी कोलैक्ट कर लैंदे आ असीं, तो साडे कोले डाटा बन जाती है। मैं पहला भी दस्सिया सी कि डाटा इंटरप्रिटेशन की हुंदा, जेकर तुसीं वो वीडियो नहीं देखी तो पहला वो वीडियो देख लो, उहदे विच भी मैं चार्ट बार ग्राफ ते लाइन ग्राफ वाले करवा चुकी हैं। ठीक है जी। तो नाले ये बहुत ज़्यादा ईजी साम लो लैवल की वीडियो आ, तो ये लो लैवल तो हाई लैवल वाले जावांगे। ठीक है जी। हुण देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल ये कि ये जोड़ा सोना क्वेश्चन आ वो 3 या 4 नंबर का आऊगा, उस तो 3 नंबर तो कदे भी घट नहीं आउणगे, 3 4 5 हो सकते हैं। ठीक है जी, 5 पार्ट तो मैक्सीमम मान के चलो कि 5 हो सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए तुसीं इहनूं पूरे ध्यान दे नाल करना, तो जिदा जिदा मैं समझाऊँगी उन्होंने ध्यान दे नाल समझना, पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो जो तुहानूं पता लग सके कि किहदे विच की चेंज हो रहा, तो तुसीं किद्दां करना वा। जो बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सवाल सेम रहणगे। तो एक सवाल मैं तुहानूं समझावांगी, दूजा सवाल तुसीं वीडियो नूं रोक के करना, जेकर ना होए तां ही फिर अगे वीडियो देखना। ठीक है जी। हुण देखो असीं सवाल करते हैं पहला बार ग्राफ का। बार ग्राफ के विच इस तरह का तुहानूं डाटा गिवन होगा, हो सकता कई जगह पर तुहानूं इस तरह भी होगी, इस तरह। ठीक है जी, इस तरह किसी सम दे विच इस तरह भी हो सकता वा, तो इसलिए तुसीं इहनूं ध्यान नाल करना। असीं इस तरह के सम भी करांगे। हुण पहलां असीं एक सिंपल सवाल उठा लैंदे आ, जिहड़ा कि जिहदे विच की आ मोबाइल फोनां की बिक्री तुहानूं दित्ती हुई है। ये मोबाइल फोनां की बिक्री दित्ती हुई है तुहानूं, ते इहदे विच देखो क्वेश्चन की कह रहा वा कि साल 1997। हाँ जी, लाइन ग्राफ वाला मैं तुहानूं बाद विच दसूंगी कि किस तरह होने हैं। 2 टॉपिक आ साडे, दोनों टॉपिक अलग अलग आ, बार ग्राफ अलग आ, लाइन ग्राफ अलग आ। ठीक है, असीं कोई पहला क्वेश्चन ये करांगे, उस तो बाद लाइन ग्राफ दे करांगे, तो मैं नाल ही समझा दूँगी कि की होंदी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साल 1997 तो लैके 2002 तक मोबाइल फोनां की बिक्री छड़ चार्ट के विच दित्ती हुई है, भी किन्नी बिक्री हुई। इहदे लई देखो तुसीं पहलां चार्ट हो सकता उत्थे तुहानूं ये वाली ऑप्शन ना गिवन होवे, आह वालियां जिहड़ियां दित्तियां होईयां ये वैल्यू ना लिखी होवे, तो फिर तुसीं की करना। वैसे छड़ ग्राफ का मीनिंग ही ये हुंदा वा कि ग्राफ का कि असीं इहदे विच्चों ही चैक करनी है कि वैल्यू की हो सकती है। हुण देखो उत्थे हो सकता ज़्यादातर 99% तो है कि ये वैल्यू नहीं होगी उत्थे, तो ये तुसीं आप चैक करनी है। किद्दां चैक करोगे? इधर देखो डिफरेंस कितना, 0 तो 10, 10 तो 20, मतलब 10 का डिफरेंस है ना, 10 का गैप पा के लिखे हुए है। ਇਹਦਾ मतलब की है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखना, मान लो मैं वैल्यू नहीं लिखी, हाइड की हुई है, इतने कितने 50 पे आवा, इतने 50 पे आवा, ठीक है, इतने कितने जो 10 का डिफरेंस आ, इतने 40 है, तो इतने की होगा 45। फिर सानू किन्ना दिता होया वा, ਇਹਦਾ 45 तो भी ऊपर, मतलब 48 हो सकता वा, तो 49 तो घट आ, 50 तो घट आ, 49 भी नहीं हो सकता, 48 हो सकता वा। इस तरह तुसीं इहनूं चैक कर सकते हो। फिर देखो अगला तो 40 की सेज च, फिर का मतलब 40 होगा, मतलब 1998 के 40 मोबाइलों की बिक्री हुई। फिर 1999 के इतने बनया, ये सेज तुम देखना, यदा मतलब 30 फोनों की बिक्री हुई। 2000 के जो थंब खड़ा वा ये तुम देख लेना, इतने खत्म हो गया, इतों इधर आना सेज, मतलब ये सेंटर च आ गया, मतलब 25 फोनों की बिक्री हुई। 2001 के देखो सेम इदा ही थोड़ा जिहा घट आ गया, मतलब कितनी बिक्री होगी, 18 फोनों की होगी। सेम इदा ही हम 40 वाली देख लेना, तुम चेक कर लेना,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, 2001 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਸੀ, 18 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ 18। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਆ, 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 40 ਮਾਈਨਸ 18 22 ਦਾ ਹੋਇਆ। 40 ਮਾਈਨਸ 18 22 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ 22 ਆ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲ, ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18 ਗੁਣਾ 100। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 2002 ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 11 ਦੂਣਾ 22 9 ਦੂਣੀ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ 11 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਬਟਾ 9। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 1 ਨਾ ਆ 9 ਆ, ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ 0 2 ਨਾ 18, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 123 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 122 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਸਮ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਘੱਟ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਧ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ 2001 ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 48 ਫੋਨ ਵਿਕੇ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 48 ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਆ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਫੋਨ ਵਿਕੇ, 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਕੇ। 1998 'ਚ 40 ਵਿਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ, 8 ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਫੋਨ। 8 ਫੋਨ ਘੱਟ ਵਿਕੇ ਆ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੋਨ ਵਿਕੇ,
फिर मगरले साल नालों 10 का घाटा पै गया। इन्हां दोनों जो मैं देखा जे इहदे मुकाबले देखा फिर मैनूं 10 का घाटा पै गया। फिर 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ सॉरी 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਫੋਨ ਹੀ ਵਿਕੇ ਆ ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ 5 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। फिर अगे देख लो, अगे देखो 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 फोन विके। हाँ जी अगे देखो 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 फोन विके है, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 विकी है। इत्थे मैनूं कितना घाटा पै गया, 7 मोबाइलों का घाटा पै गया। ठीक है जी। फिर देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1998 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1998 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਵਾ 7 5 10 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵੱਡਾ ਵਾ। ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ, 10 ਹੈਗਾ 1999 ਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਮਤਲਬ 1998 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਢਿਓ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕੇ ਹੋਣਗੇ, 25% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 16% ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਂ 16% ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ 'ਚ 25% ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 16% ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 16, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ 16% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ 25% ਦਾ ਘਾਟਾ। ਮਤਲਬ 25% ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਤੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 1998 ਤੇ 99। ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਲ 1999 ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ ਪਾ ਲਓ, ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ 2000 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਆ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਆ, ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੋਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 23 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 25 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 30, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 25। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 6 ਤੇ ਇੱਥੇ 5, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇ 6/5। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 6:5, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1191 ਤੋਂ 1183 ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 1981 ਤੋਂ 1983, 1981 ਤੋਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ 35 ਤੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 50 81 ਦੇ ਵਿੱਚ 133 ਤੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ 148 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 152 ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ 207 ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਹ 403 ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਂ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1981 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਾਧਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 133 ਮੈਂਬਰ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 148 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 15 ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਟਾ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ 1981 ਆ ਵੀ 81 ਹੈ ਨਾ 1981 ਇਹਦਾ 1981 ਬਟਾ 133 ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਣੀ 181 ਹੁਣ 100 ਦੇਖੋ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜੇ 13 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 15 ਜਾਂ 100 ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 13 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 1500 ਬਣ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 133 ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 133 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 150 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ 150 ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ 1 ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 17 ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ 1 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 266 ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ 1 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ 133 37 ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ 133 ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ 1 ਆ ਗਿਆ फिर गिरते जाऊंगा 133 266 फिर 2 ते गया फिर 10 जो 4 6 गए 4 फिर इतने रहे हैं 6 6 तो 6 गए 0 मतलब फिर बच गए मेरे को 4 मैं फिर इतने 0 ला लेनी है फिर इतना घट गया फिर इतने 0 लानी पैनी है। ठीक है इदा ही आप 100 हम असी करते जावांगे। हुण देखो मेरे को आ गया 11.20 ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 11.1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ 3 ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ 2 ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 12.2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 100 ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਘੱਟ ਪਏ ਆ 12 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 80 ਘੱਟ ਪਏ ਨਾ ਹਜੇ ਤਾਂ 20 ਆ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 11.5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ ਇਹ ਤਾਂ 11.20 ਪਏ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ 12 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਲਗਭਗ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪੂਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ 15 ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 133 ਚੋਂ 50 ਘਟਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣੇ 85 फिर 133 चो 148 ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੋਗੇ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 152 55 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ
फिर देखो ने की किया कि विधायकों की संख्या दे विच प्रतिशत वाधा सब तो घट रहा। सब तो घट प्रतिशत वाधा किहदे च होया, पहलां ਅਸੀਂ वाधा देख लेने सब तो घट किहदे च होया, ਇਹ ਚ 15 ਦਾ ਹੋਇਆ, 85 ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚ 15 ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚ 4 ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚ 55 ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 1986 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸੌਰੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ। इदा ही तुम शॉर्ट ट्रिक लगा लेनी है। देखो कितने प्रतिशत कढ़न का तो साढ़े को इन्ना टाइम नहीं होना, आने में 3 या 4 पार्ट आ, तो ये थोड़ा इदा ही सोचना पैना वा। देखो उन्होंने पूछा पहला वाधा, वाधे की किदा वाधा किदा देखा, जो पिछले साल जो घटा के ही देखा कि इस साल मैंने 35 मान लो 35 विधायक से 1974 के, 1979 के 50 हो गए, किन्ने वधे 15, ये मतलब वाधा होया। इदा ही असीं वाधा चैक कर लेना हरेक च। फिर उन्हें पूछा वाधा सब तो घट रहेगा, सब तो घट किहदे च रहा, 4 होया, 4 किहदे च होया 1986 दे विच। तां दैट मीनस 1986 इज द राइट आंसर। अगे एक पार्ट होर करदे हैं। नैक्सट पार्ट देखो जी, जेकर 1986 तो उच्च सिक्ख्या विधायकों की संख्या विच प्रति साल 5 विधायकों का वाधा होया, तो 1992 विच विधायकों की वाधा होया, तो 1992 विच विधायकों की प्रतिशतता पता करो। देखो जेकर 1986 तो उच्च सिक्ख्या विधायकों की संख्या दे विच 1982 तो सॉरी 86 है, 1986 तो उच्च सिक्ख्या 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 152 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 1986 ਦਾ 152 ਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ 207 ਚ ਜੁੜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 152 ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1986 ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ 5 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚ, ਫਿਰ 207 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 207। देखो 1986 एक तो यदा जुड़ गया 5, फिर 87 आया उदा जुड़ गया, फिर 88 आया, फिर 99 आया, फिर 90 आया, फिर 91 आया। ये सारे जोड़ देने हैं। देखो किन्ने बन गए 6 जोड़े मतलब 30 हो गए। 207 के 30 जोड़ोगे तो कितना बन जाना 237 बन जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जो 237 बन गया फिर उन्हें की लिखा वा 1992 विधायकों की प्रतिशतता पता करो। मैं पहला क्या सीगा क्वेश्चन शुरू करने तो पहला कि जो 403 दिता होया ਇਹਦਾ भी किते ना किते यूज तो होना ही आ। तो हम प्रतिशतता पता करने ਲਈ ਕਿਹਾ प्रतिशत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ मतलब कि ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ obtain ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ obtain ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 237 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ठीक है, इस तरह करना है क्योंकि जी लाइन दी हुई है किते ना किते यूज तो होना ही है। हुण देखो अगे कड्डो इन्हां नूं जदों तुसीं कट करोगे देखो इत्थे की बनदा पहलां असीं 2 दे पहाड़े ते नहीं कट्टे जांदे। अगे देखो किसी दे कट्टे जांदे आ नहीं कट्टे जाणगे तो तुसीं की लिखोगे 2 37,700 डिवाइडेड बाय 403। तो सेम इदा ही जिवें मैं तुहानूं पहलां सिखाया सी कि जे एंडिंग रकम नूं तुहानूं डिवाइड करना नहीं आउंदा तुसीं इस तरह लिखो 403। ठीक है, 403 ते डिवाइड करना। हुण 237 लैंदे हो तुसीं 237 लै लए ते 237 की है छोटे है 403 तो फिर तुहानूं की लेना पैना 2370। जे तुसीं 2370 लैंदे आ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन दे विच एक तां 5 पिया मूहरे, एक 5 पिया, एक 6 पिया, मतलब पहलां तुसीं 5 चेक कर लो। जो तुसीं 403 नूं 5 नाल गुणा करोगे 5 ती 15 ते मतलब 2015 बन गया। ठीक है, तो फिर जे तुहाडे कोले तुसीं उस तो बाद किन्ने नाल गुणा करोगे 6 नाल, 6 ती 18 फिर आ तुहाडे कोल 24 बन गया, ये वध गया। तो यदा करके तुसीं की लाओगे 5 वाला लाओगे। हुण सानूं एक गल दा पता लग गया भी इन्हां 'च साडी कोई 5 वाली ऑप्शन आउणी है। ठीक है, इन्हां दोनों 'चों ऑप्शन आऊगी ये नहीं आऊगी।
ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2015। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ 3 ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ठीक है। फिर अगे ऊपर उतारांगे एक 0 0 पई है तो 0 उतार ली। फिर अगे देखो कितना आ गया, हुण देखो 5 ते असीं कर चुके हैं, 6 ते भी असीं कर लिया वा। असीं पहलां की कर लैंदे आ 0 तो देखो हुण देखो इत्थे 0 आ, कि इत्थे किसी भी हालत दे विच 0 आऊगी नहीं, 0 वाली नहीं आनी। इत्थों सानूं पता लग गया भी साडी ऑप्शन बी ही सही आ। इस तरह ही तुसीं कर लेना वा, ठीक है। टाइम बचाउणा वा, वध तों वध जिन्ना बचा सकदे हो, ते इस तरह ऑप्शन चैक करके ही तुसीं कढ सकदे हो। हाँ जी, इस तरह साडे जिहड़ा अज का बार टॉपिक आ, बार चार्ट आ, बार ग्राफ, ये खत्म हुंदा वा। हुण असीं करदे हां लाइन ग्राफ। बार ग्राफ दे विच तुहानूं जिहड़ा ये सवाल आ, एक तां ये आ सकदा वा, ते एक जिहड़ा मैं इस तों पहलां दी वीडियो दे विच कराया वा, वो सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, वो सवाल जरूर करना, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन दे विच बार ग्राफ मैं करवाया वा, वो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। वो सवाल करना उस तरह के ज़्यादा चांस है कि उस तरह के सवाल ही आउण, ठीक है। तो सैकेंड चांस ਇਹਦਾ 50% चांस है, ਉਹਦੇ 99% चांस है कि वो उदां ਦਾ ही आऊगा। ਅੱਗੇ देखो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ। हाँ जी, ਇਹ वाला चार्ट ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰੇਖਾ ਚਾਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜੀ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 2 ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 3 ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ठीक है। सब तो पहले देखो इस तो सानूं 1 लाइन वाली दी हुई है, इस तरह का ही हो सकता 2 लाइन वाले हुण। इहनूं कहंदे आ रेखा चार्ट, जिहड़ा असीं पहलां कीता सी उहनूं कहंदे आ बार ग्राफ, ठीक है। इहनूं कहंदे आ असीं लाइन ग्राफ। सब तो पहलां देखो इहदे विच हुण की दित्ता होया, और सब कुछ डाटा वगैरह सेम ही हुंदा वा, सेम चैक करना भी 1970 दे विच आज़ाद आ जिहड़ा 30 होया, ठीक है। 1971 दे विच आज़ाद 12 होया, तेल का आज़ाद 1972 दे विच 14 होया, सेम इस तरह डाटा वा। तेल का आज़ाद का ग्राफ दिता होया सानूं, तेल के आज़ाद नूं दर्शाउंदा वा। प्रश्नां नूं पढ़ो ते उत्तर दिओ, सेम उदां ही आ। वो कहंदे किस साल तेल के आज़ाद विच प्रतिशत वाधा सब तो वध रहा, किहड़ा साल आ जिहदे विच तेल के आज़ाद दे विच प्रतिशत सब तो वाधा वध रहा। सब तो पहलां असीं वाधा चैक कर लैंदे हां, जिवें मैं तुहानूं सिखाया सी। देखो 12 तो लैके 30 तो लैके आ तो 12 ते आ गया, ये तो वाधा नहीं होया, कमी हुई है। इन तो फिर असीं रहण ही दिंदे आ, देखो आ तो कमी होगी, देख सकते हो ना। इदां 30 तो लैके 12 पिछले साल मैनूं 30 मिलियन का वाधा होया सीगा, 30 मिलियन टन का वाधा होया सीगा। जे पिछले साल तेल का आज़ाद 30 मिलियन टन सी, तो 1971 दे विच मतलब अगले साल होने वाले साल दे विच मान के चलो भी जिहड़ा ये वाधा वा ये 12 रह गया। कि इत्थे वाधा होया नहीं, इत्थे तो घाटा हो गया, तो 12 आ गया, पिछले किन्ना नाले घाटा पै गया। फिर अगे देखो, फिर उस तो बाद 1972 दे विच फिर 14 हो गया, मतलब 2 वध गया। किन्ना वध गया 2 का वाधा हो गया ना। फिर अगे देखो 1973 दे विच किन्ना हो गया, 1973 दे विच 60 हो गया। 14 तो सीधा 60 होया। हुण 60 चों मैं 14 माइनस करूँगी तो इत्थे मेरे कोले किन्ने रह जाने आ 46 46 रहणगे ना। तो दैट मीनस हुण इन्ना 70 का ते 71 का मैं डिफरेंस देखा, 46 तो ये भी नहीं बनूगा। फिर अगे मैं बार फिर वाधा ही होया, 71 तो लैके 94 तक वाधा हो गया। 46 ये भी नहीं बनूगा, ये भी 25-30 के नेड़े ही खड़ूगा। फिर अगे देखो 94 तो लैके मेरे को 75 तो मैं 76 के देखा, फिर ये लाइन थल्ले आ गई, यदा मतलब घाटा हो गया। ਜਿਹੜੇ बिंदु उपर ਨੂੰ मतलब इत्थे तो वाधे होए होया, इत्थे घाटा हो गया, फिर वध रहा गां नूं, फिर घाटा होना शुरू हो गया, ठीक है। हुण उन्हें पूछा भी सब तो वाधा किहड़े साल होया, सब तो वाधा किहड़े साल होया, तो मैं इत्थों देख के दस सकदी हां 1973 दे विच सब तो वाधा होया। डिफरेंस 46 बन रहा, मैं इहदा वध बन रहा, तो 1976 दे विच सॉरी 1973 दे विच सब तो ज़्यादा वाधा होया। तो राइट आंसर की आ गया 1973, ठीक है। किस साल विच तेल के आज़ाद विच प्रतिशत वाधा सब तो वध रहा। हुण इहदी तुसीं प्रतिशत जे उन्होंने प्रतिशत पूछी होंदी तो तुसीं प्रतिशत कढदे नहीं सी, फिर वो किद्दां कढनी सी, डिफरेंस उपर आ जाना सी, मगरले साल दा हेठां लिखना सी, मगरले साल किन्ना 14 होया सी, गुणा कर देनी सी 100 नाल, इदां तुसीं प्रतिशत तां कढ लेनी सी। पर उन्होंने हुण की पुछा, हुण तां उन्होंने साल पुछिया सी ते उह साल मैं सीधा डायरैक्ट शॉर्ट ट्रिक ला के दस दित्ता, ठीक है। अगे एक सवाल होर करदे इहदा ही। नैक्सट पार्ट देखो जी, किस साल तेल के आज़ाद विच प्रतिशत कमी घट्टो घट रही। सब तो घट कमी किहड़े साल दे विच आई है, ठीक है। तो किहड़े साल दे विच कमी आई है, पहलां तुसीं डिफरेंस वाधा चैक कीता सीगा,
ठीक है। हुण असीं की चैक करनी है, कमी चैक करनी। कमी दे लई भी असीं डिफरेंस ही देखदे हुंदे हां, पर असीं किद्दां देखना? हुण देखो सब तो पहलां 30 सी या 12 हो गया, कमी आ गई। किन्ने दी कमी आई मैनूं? 30 चों 12 कड्ढे 18 की कमी आई, ठीक है। फिर 12 तो बाद 14 हो गया, तो वध गया, वाधा हो गया। फिर 14 तो बाद 60 भी वाधा होया, फिर वाधा होया, फिर वाधा होया। फिर 94 तो फिर हेठां नूं आ गया। फिर मैनूं की हो गया? घाटा हो गया। हुण मैं 94.5 दे विचों 53.8 माइनस करूँगी। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ वाला नहीं आਉਂਦਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। वैसे ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ 40.7 ठीक है। देख लेते हैं ਅਸੀਂ करके, ਪੁਆਇੰਟਾਂ वाला करके दिखाने लगी ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ माइनस नहीं करने आਉਂਦੇ। सेम उदा ही करना, ਜਿਹੜਾ 5 छोटा वा इस तो एक उधार ले लेना। जो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ उधार ले लिया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 रह गया, ठीक है। इतों किन्ने 15 चों 8 गए, 7 आ गए। फिर पॉइंट लग गया, फिर 3 च 3 गए, 0 आ गया। फिर इतने कितना रह जाना? 5 40, 40.7 का डिफरेंस इतने बन गया, ठीक है। फिर अगे देखो कितना बनया, अगे डिफरेंस बनया 8.5 का। सब तो घट हुण देखो इत्थे भी मैनूं कमी हुई है, ते इत्थे भी कमी हुई है, इत्थे भी कमी हुई है। इत्थे कमी हुई है मैनूं 8.5 की, इत्थे कमी हुई है 40.7 की, इत्थे हुई है कमी 18 की। उन्होंने भी पूछा कि घट्टो घट किहड़े च रही है, सब तो घट कमी किहड़े च हुई, ते सब तो छोटा किहड़ा इन्हां चों 8, मतलब सब तो घट मैनूं कमी हुई आ 1977 दे विच। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1977, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਸਮ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 1974 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ। 1974 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ। 1974 ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 74 ਦੇਖਣਾ, 1974 ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ 71.4 ਆ ਕਮੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 74.4 ਆ, ਤੇ 1976 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ 1976 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ 53.8। मतलब 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਮੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਈਨਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ 1 ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਬੋਰੋ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ 0। 14 ਚੋਂ 8 ਗਏ। ਜਦੋਂ 14 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਦਾਂ ਲਾਤਾ। फिर थोड़े को उपर तुम उधार ले लिया, 0 रह गया। हम 3 कढ़ने 0 चो, तो वो भी हम ये फिर छोटा रह गया। फिर इधरों उधार ले लो, इतने रह जाऊगा 6। हम 10 चो 3 गए 7 आएंगे, तो 6 चो 5 गए 1, मतलब 17.6। 17.6 आ गया। 17.6 तो कमी पता लग गई। हम वो कहते प्रतिशत के कढ़नी है, ऑप्शन सानू दित्तियां हुई 17.6 बटा हेठा कि लगता होंगे जिहदे नाल असीं तुलना कर रहे हैं पिछले साल का। पिछले साल का कितना होया वा 72.4 गुणा 100, ठीक है। सेम इदा कर सकते हो ना तुसी भी। हुण देखो 2 दे घट आफ्टर पॉइंट ये मगर भी पॉइंट तो बाद 1 अखर है, मगर भी पॉइंट तो बाद 1 नंबर ही आ। दैट मीनस पॉइंट है जो खत्म हो जाऊगा, क्योंकि वो हेठा भी 10 लग जाओ, हेठा भी 10 लग जाओ, कैंसल हो जाएंगे। हुण देखो 2 दे कट हो रही है, इतने आ जाऊगा 3, फिर अगे कितना आ जाऊगा 5 दूनी 10, फिर 7 दूनी 14, फिर अगे आ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कितना बन गया 8800 बटा 357। हुण देखो सेम उदा ही भाग करके देख लेने, जेकर एडे नंबर से नहीं आती करनी तो 357 357 से जो मैं भाग करूँगी सब तो पहला मैं किलो 88 88 तो 357 तो छोटा, फिर मैं तीजा नंबर भी नाल ले लूँ, 0 ले ली। 880 बन गए, 880 देखे 357 तो छोटे हैं, हाँ जी 880 है 357 तो बड़े हैं, मतलब मैं कर सकती हाँ। हुण 357 तो बहुत छोटा रह जाता, एक बारी मैं 2 गुणा देख लेनी भी 357 दूनी कितना होंदा, 7 दूनी 14, सेम इदा तुसीं करके देख लेना। 5 दूनी 10 ते 11, 6 दूनी 6 ते 7, ठीक है 714 बन गई। हुण देखो ना मैं जो 3 नाल गुणा करूँगी ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कितने 1000 बन जाना मैं जाके, तो इस करके 714 ही लाऊंगी, 1000 तो 880 तो बढ़ जाना वा, तो ये मेरे को आ गया 714। किन्नवे ते गया वा 2 ते गया वा, ठीक है। उस तो बाद तुसीं टाइम नहीं खराब करना, ये तुसीं सीधा ही करना, ऑप्शन से जाना, ऑप्शन से चैक करो, इतने 3 लिखिया मूरे ये भी नहीं हो सकती, इतने भी 3 लिखे भी नहीं हो सकती, इतने 1 लिखे भी नहीं हो सकती, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट सेम तुसीं इदां ही करना,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੇਖਾ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੌਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 3 ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਆ ਬੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੜੋ, ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਦੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 60 ਤੇ 80, 60 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 180 ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, 120 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 120 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ 320, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ 180 ਤੇ 320 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ, ਮੰਗ ਦਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 140, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 210, 210 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 140, ਹਾਂਜੀ 140 ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ 140 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 140 ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੋਥ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਪਿਆ ਵਾ 1992 ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1995 ਦਾ। ਕੀ 1995 ਤੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲੀ 1992 ਪਈ ਆ, 95 ਨਹੀਂ ਪਈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1992 ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 1992 ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ 1995 ਤੇ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੋਥ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1995 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, 140 ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 140 ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਊਗਾ 250 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਊਗਾ 210, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਸਾਲ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, 1990 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ,
उत्पादन कितना वा 90। ये दो की गल हुई सी, असीं दो ये लिख ली। ठीक है, अगे देखो क्या किया। साल 1990 विच उत्पादन मंग दा किन्ने प्रतिशत आ, उत्पादन आ जिहड़ा ये मंग दा किन्ने प्रतिशत आ। उत्पादन कढ़ना वा असीं मंग दा किन्ना कढ़ना वा, मंग दा किहदे विचों कढ़ना, मंग दे विचों कढ़ना वा। जिवें असीं नंबर दे दिंदे भी किन्ने विचों कढ़ने ते गुणा कर देनी 100 नाल। इत्थे आ गया 900 बटा 6। सब तो पहले किन्ने जाऊगा, एक छिका छिका, फिर 3 गए, 5 छिका 30, फिर 0 ऊपर। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब 150% राइट आंसर देख लो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेम इदां ही तुसीं की लिखना, जे उन्होंने पहला की लिखा होंदा, जे उन्होंने लिखा होंदा मंग ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਆ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ 60 ਬਟਾ 90। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਆ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਆ। ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ, ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ प्रतिशत ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ, 91 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 180 ਬਟਾ 250 गुणा 100। ठीक है, इस तरह ही हम देखो 25 चौका 100, 25 एकम 25, 10 आ गया। आ जीरो नाम आ जीरो कैंसर, 18 चौक 72 होंगे, मतलब 72% आ गया। तो आंसर मेरे को 72% बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हुण पहला मंग की गल हुई सी, मंग असीं उपर लिख लैनी है। मंग उत्पादन का किन्ने प्रतिशत, मंग उत्पादन का किन्ने प्रतिशत, फिर उत्पादन वाले हेठां लिख लेने। इसको ध्यान नाल समझ के करना। ठीक है, एक क्वेश्चन इसे पार्ट का होर करते हैं। अगे देखो जी, नैक्सट पार्ट च उन्होंने क्या होया, हेठ दिते किहड़े 2 सालां दे उत्पादन की औसत ਉਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ, ਉਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੀ ਕੱਢੂੰਗੀ, ਇਹ 2 ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ 2 ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ 2 ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਦੀ ਪੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੱਢੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕੱਢੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 1991 ਤੋਂ 1994 ਆ। 1991 ਤੇ 1994 ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਔਸਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਵਾ, 1991 ਤੇ 94 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 205। ਔਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 304। ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾ, 2 ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 0 4 9 5, 509 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 2 दूनी 4, 8 दूनी 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। सेम इदा ही मेरे को कितना आ गया, 295 आ गया। देखो क्वेश्चन को ध्यान दे नाल पढ़ो ते आंसर देखो कि सही कर रहे हैं ਅਸੀਂ। 5 4 9 ही होंगे, हाँ जी 9 होंगे। आ सी वैल्यू सही लिखी हुई है, हाँ जी। 304 भी उत्पादन असी लै रहे हैं, तो ये 91 के साढ़े को उत्पादन है 250, हाँ जी सही लिखी है। फिर असी 1994, फिर असी ये मंग पता करनी है। मंग की है, देखो मंग कितनी है, 91 180। ठीक है, फिर 91 की मंग हैगी 180, तो 94 की मंग कितनी है, 210 बटा 100। ये कितना बनता जो मैं जोड़ती हूँ, 0 9 3। ठीक है, इस तरह चेक करते हैं। फिर अगे डिवाइड करा, इतने कि नाजू का 1 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 195 आ गया। कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दैट मीनस ये भी नहीं होगी, मेरी ऑप्शन नंबर ए मेरे को नहीं होगी। फिर असी इदा ही ऑप्शन नंबर बी चेक करांगे सेम। हुण देखो बी बीज कितना दिता हुआ, 1992 ते 93। 1992 का पहला मैं लै लैनी है उत्पादन कितना वा, उत्पादन किहड़ा वा मेरे को बॉल वाला 250 प्लस 1992 का 320।
बटा 2 संख्यावां का जोड़ बटा गिनती यही होंगी है ना औसत 5 2 7 3 2 5 बटा 2 ਇਹਦਾ मैं जो 2 के भाग करूँगी ये ना लूँगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14 सॉरी 8 दूनी 16 5 दूनी 10 285 बन गया। फिर सेम मैं मंग का कर लेनी है। मंग किन्ने दी लैनी है 92 ते 93 की मंग लैनी है। मंग किन्नी है 180 ते 93 किन्नी है 320 180 प्लस 320 बटा 100 सॉरी 2 ठीक है 0 8 2 10 3 1 4 ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ 200 दैट मीनस ये भी ऑप्शन सही नहीं गी मतलब ऑप्शन ए भी नहीं गी ते बी भी नहीं गी अगे सी चेक करते हैं। सी ऑप्शन देखो 91 ते 92 दी आ 91 92 दी आ पहला ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ 60 ਤੇ 180 60 ਤੇ 180 ਜੋੜਾਂਗੇ 240 ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਟਾ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 120 ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ 91 ਤੇ 92 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 91 ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 250 ਤੇ 92 ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 270 250 270 मतलब ये किन्ने हो जाने 520 बने जाने ठीक है देख सकते हो ना इतना 520 बने जाने 520 रद्द करोगे 250 तो मतलब ये भी नहीं होगी ऑप्शन तो फिर राइट आंसर किहड़ा होगा साडा ऑप्शन नंबर डी का विचों कोई नहीं। हाँ जी उत्ते हो सकता थोड़े कोले ऑप्शन हो जाए ठीक है जे ना हो तो तुम इदा लिखोगे हो सकता ऑप्शन इदा दी दित्तियां होण कि उन्हां दे विच बन जाए इक्वल ठीक है जी पूरे ध्यान दे नाल इस नूं करना। अगे असीं करदे हां 3 लाइनां वाला। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी ये तुहानूं 3 कुड़ियां दित्तियां होईयां वा उन्हां दे नंबर दसे होए आ ते हरेक टेस्ट आ जिहड़ा 150 नंबर आ कुल नंबर किन्ने आ हरेक टेस्ट दे 150 नंबर आ हर एक टेस्ट दे 150 नंबर आ जिवें इहदे विच 150 चों 95 आए आ 150 चों 100 आए आ किहदे आए आ रमन दे आए आ ठीक है इस तरह तुसीं चेक कर लेना ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि रमन के अंकों की औसत औसत का तुहानूं पता है मैं लिखाया हुआ है कि संख्यावां का जोड़ बटा गिनती उदों तुसीं इहदे सारी संख्यावां का जोड़ करके बटा जिन्नियां संख्यावां बनदियां किन्नियां संख्यावां 10 है बटा 10 कर देना ठीक है। वो तुहाडे कोले रमन के अंकों का औसत आ जाऊगी तो यह सवाल तुसीं आप करना वा सारे का सारा ठीक है। इहदे नाल क्या तुहाडी प्रैक्टिस होगी है कुछ भी नहीं बस मैं तुहानूं बना के दिखाया वा कि तुसीं इहनूं देख के ना डर जाना इहदे विच कुछ भी नहीं है सेम पहलां वाले वांग ही करना वा। फिर अगे देखिया लिखिया उन्होंने लगातार वाधा ते गिरावट किहदे अंकों दे विच आई है तो वह भी तुसीं देख लेना भी किहदे अंक लगातार वध भी रहे ते घट भी रहे ठीक है। वो भी तुसीं देख के इत्थों दसोगे एक बारी मैं साइड ते हो जानी है देख लेना। फिर एक क्वेश्चन तुहानूं मैं दिंदी हां होर अपने कोलों पार्ट कि इत्थे लिखिया है रमन के अंकों की औसत सेम इदां ही तुसीं अंकिता अते सीता के अंकों की औसत कढनी है ठीक है। अंकिता अते सीता के अंकों की औसत कढनी है उस तो बाद उन्हां दे विच दोनां दे विच अनुपात ले लेना फिर चाहे रमन के अंकिता का अनुपात कढ लियो चाहे अंकिता ते सीता का अनुपात कढ लियो तो यदा आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स के सेंड करोगे नाल ही नाल मैनूं दसोगे कि किन्ना दी औसत का अनुपात लिया वा ठीक है जी। धन्यवाद जी। जेकर वीडियो चंगी लगी हो तो प्लीज़ इनू लाइक ते शेयर जरूर कर देना।